بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ کہانی کیا چل رہی ہے؟ خالق کی پہچان، اور خالق کی پہچان کے بعد پھر انسان اپنی پہچان کرے۔ پچھلی والی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ضرورت ہے ایک اور مخلوق بنانے کی۔ یہاں پر بات آ رہی ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ وا اور علمہ، علمہ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ عین لام میم، علم۔ اور یہ جو تشدید ہے اوپر، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ باب تفعیل کا فعل ماضی ہے۔ علم، علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی گہرائی تک پہنچ جانا، کسی بات کا ادراک کر لینا، یعنی کہ باٹم تک پہنچ جانا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ایک پھول ہے نا، تو اس کا علم کیا ہوگا کہ آپ نے اندر ڈائیو کیا اور اندر تک ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، یعنی کہ آپ نے اس کی تھورو اسٹڈی کر لی۔ تو علامہ اور باب تفعیل جب آیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آہستہ آہستہ، وقفے وقفے سے علم سکھانا، خوب خوب علم سکھانا، علم سکھا کر جہالت کے اندھیرے کو دور کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علمہ، علم سکھایا، کس طرح؟ باب تفعیل، یعنی آہستہ آہستہ کر کے وقفے وقفے سے علم سکھایا، اور خوب خوب علم سکھایا کس کو؟ آدمہ۔ آدمہ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ الف دال میم، آدم علیہ السلام کو۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ قدیم الارض سے مشتق ہے، یعنی ان کا نام آدم اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان کے جسم کو روئے زمین کی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور بات بھی سچی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ زمین کی مٹی سے۔ بعض نے کہا ہے یہ ادمتن سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے گندمی رنگ۔ آدم علیہ السلام جو تھے وہ گندمی رنگ کے تھے، اس وجہ سے ان کو آدم کہا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ڈفرینٹ قسم کی کوالٹیز رکھی گئی تھی، ان کے اندر ڈفرینٹ قسم کی طاقت رکھی گئی تھی، اس وجہ سے ان کو آدم کہا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ سالن وغیرہ کھاتے تھے، جیسے کھانا جو ہے آپ اس کو لذیذ بناتے ہیں، خوشگوار بناتے ہیں، خوشبودار بناتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا پہلے پتلا، جیسے انسان کیا ہوتا ہے پہلے اس کا پتلا بناتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر اس کے اندر جو ہے وہ روح ڈالتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کے اندر روح ڈالی، تو روح نے اس کو کیا کیا؟ اس کو خوشگوار بنا دیا انسان کو۔ اور سچی بات ہے کہ روح نکل جائے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ روح آئی ہے تو عقل آئی ہے، فہم آیا ہے، اور پھر فکر کی طرف انسان کو لگایا، ذکر کی طرف انسان کو لگایا، دوسری مخلوق پر فضیلت کی، اس وجہ سے آدم کو آدم کہا جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اگر رکھا جائے تو بات کیا نکلتی ہے کہ پہلی چیز آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ مٹی سے بنے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا گندمی رنگ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مختلف قسم کی کوالٹیز رکھی گئی انسان کے اندر۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو اس وجہ سے آدم کہا گیا کیونکہ روح ربانی جب ان کے اندر پھونکی گئی تو اس روح ربانی نے کیا کیا؟ اس کو فضیلت دی، عقل دیا، فہم دیا، فکر دیا، اور دوسری مخلوقات سے ان کو فضیلت دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آہستہ آہستہ کر کے وقفے وقفے سے علم سکھایا، یعنی باتوں کی گہرائی سکھائی۔ الاسماء کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں، الف لام علیحدہ ہوا، اسماء علیحدہ ہوا۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ سین میم واو، سمو۔ اسم کسی چیز کی علامت جس سے اس کو پہچانا جائے۔ اسم کو اس لیے اسم کہتے ہیں کہ اس سے
मुसम्मी का नाम बुलंद होता है, उसकी मार्फत हासिल होती है। जैसे मेरा नाम आयशा है, मेरा नाम आयशा है तो लोग मुझे आयशा कह के पुकारेंगे, या मेरा नाम आबदा है तो लोग मुझे आबदा कहेंगे। तो आबदा होना, आयशा होना, या कोई और नाम हो मेरा, तो वो नाम क्या करेगा, मुझे बुलंद करेगा, मेरी पहचान बनेगा। तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को क्या किया, नाम सिखाए, नामों की पहचान दी। कुल्लहा कितनों में टूटता है, दो में। कुल अलहदा हुआ, हाँ अलहदा हुआ। रूट वर्ड क्या निकलता है, काफ लाम लाम। कुल, कुल का क्या मतलब होता है, यानी कि किसी चीज की अज्जा को जमा करना, जात, उसकी जात को या उसके अहवाल को जमा करना, यानी कि सारी की सारी चीजों के नाम सिखाए, सारी की सारी चीजों के। तो अब देखिए, आदम, नीम के ऊपर जबर, ठीक है, ये क्या बनता है, एक तो इसम है, दूसरा क्या, मफूल वही, कि आदम के ऊपर अल्लाह ने काम किया, किस चीज पर काम किया, कि तमाम चीजों के, उनका तमाम चीजों का इल्म दिया, हर चीज का इल्म सिखाया आदम अलैहिस्सलाम को। सुम्मा, सुम्मा फिर, अब सुम्मा क्या आ रहा है, फिर, यानी कि ये एक स्टेज थी आदम की तख्लीक करना और उसको इल्म सिखाना, क्योंकि इल्म ही जो था वो आदम अलैहिस्सलाम को बाकी तमाम चीजों के ऊपर मुमताज कर रहा था। और बाकी तमाम चीजों में उस वक्त क्या था, फरिश्ते थे, और वो इब्लीस था। इब्लीस बेसिकली उसकी कैटेगरी क्या आ रही है, जिन की कैटेगरी आ रही है। और इसी तरह मतलूब क्या था, आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजना, और जमीन में उसकी और कितनी मखलूकात हैं। अब जैसे दरख्त भी एक मखलूक है, और बादल भी एक मखलूक है, चांद तारे भी एक मखलूक है। तो अक्ल देकर, रूह रब्बानी देकर, इल्म देकर, इन तमाम मखलूकात से अल्लाह सुब्हान तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को अफजल किया। ये कौन सी स्टेज है, स्टेज नंबर 1 है। अब दूसरी स्टेज क्या आई, जब अल्लाह ने इल्म को कंप्लीट कर दिया आदम अलैहिस्सलाम को। सुम्मा फिर, सुम्मा फिर क्या है, हरफ अतफ, यानी कि अगली स्टेज क्या आई, अरदहुम, कितनों में टूटता है, दो में। अरद अलहदा हुआ, हम अलहदा हुआ। हम क्या, अटैच प्रोनाउन। अरद, रूट वर्ड क्या निकलता है, आइन रे दा, यानी आइन रे द्वात। अरद का मतलब होता है किसी चीज की चौड़ाई, एक जानिब हो जाना। और आरिदू का मतलब होता है वो चीज जो तुम्हारे सामने पेश की गई। तो यहाँ पे क्या, अरदा, अरदा यानी कि सामने पेश किया गया, अला, पर। और ये अरादा क्या है, फेले माजी। हम क्या है, अटैच प्रोनाउन। तो हम से क्या पता चलता है कि उनके, उनके किन के सामने पेश किया गया, यानी कि उनके सामने अरादा पेश किया, किन के सामने, अलल मलाइकती, अला पर, अल मलाइकती। रूट कोड क्या निकलता है, अलिफ लाम काफ। मलाइका को मलाइका क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो पैगाम ले जाने का, पैगाम को नीचे लाने का प्रोसेस करते हैं। अल्लाह उनको जो है बताता है कि ये काम करना है, तो वो जो है वो वो काम करते हैं। तो फरिश्तों के सामने उनको पेश किया गया, तर्जुमा क्या बनता है, फरिश्तों के सामने उनको पेश किया गया। अब ये हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो सारी चीजों को, सारी की सारी चीजों को जो आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई गई थी, उन सारी चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया। अब फरिश्तों की मिसाल के तौर पर ये फरिश्तों की लाइन इस तरह लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सारी चीजें जो भी अल्लाह ने सिखाई थी, जो भी अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई थी, उन सब को फरिश्तों के सामने किया गया। फकाला, फा फिर, अब ये दूसरी स्टेज हो गई। अब तीसरी, क्योंकि फा का लफ्ज आ गया है ना, तो फा फिर, यानी कि फिर, यानी दूसरी एक और स्टेज की तरफ लेके जा रहा है। फकाला, रूट वर्ड क्या निकलता है, काफ वाव लाम, कौल, कहा।
फिर कहा अम्बिऊनी, अम्बिऊनी कितनों में टूटता है? 3 में। अलिफ अलहदा हुआ, नबू अलहदा हुआ और नी अलहदा हुआ। नी क्या है? अटैच्ड प्रोनाउन। रूट वर्ड क्या है? नून बे हमजा। निबा, निबा वो खबर होती है जिसमें कोई झूठ नहीं होता। नबूवत इसी से है ना, वो दर्जा जो अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान उनकी अमूरी दुनियावी अखूरी में खराबियों को दूर करने के लिए जारी होता है। यानी कि वो प्रोसेस जो जो लोगों को प्योर करने के लिए जारी होता है। और नबी को नबी इसलिए कहा जाता है कि वो उन बातों की खबर देता है जिस पर अक्ल सलीमा जो है वो मुतमईन हो जाए। ये सारे निबाह से हैं। तो निबाह का मतलब क्या होता है? निबाह का मतलब होता है बताओ मुझे, खबर दो, यानी ऐसी बात करो जिसमें झूठ ना हो, ऐसी खबर दो जिसमें झूठ ना हो, ऐसा इल्म दो जो कि मुफीद हो, जिसमें झूठ ना हो। और यहाँ पे देखें ये अलिफ क्या बताता है? ये बाब अफ़ाल का फ़िल अमर है, यानी कि हुक्म दिया जा रहा है। नून से नी, यानी कि नून से नी का मतलब है मुझको, मुझको का मतलब है अल्लाह कह रहे हैं कि मुझको बताओ इन सब चीजों के नाम। तुम कहते थे ना कि आप एक खलीफा क्यों बनाने लगे? हाँ, तुम्हारा ये जो आर्ग्यूमेंट था कि पहले भी जन्नत को बनाया था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपकी नाफरमानी की। अब इसको बनाएंगे, एक खलीफा बनाएंगे, एक और मखलूक बनाएंगे, इसकी क्या जरूरत है? हम तो सारी तस्बीह आप ही के लिए करते हैं, आपको एक और मखलूक की जरूरत क्या है? हम तो सारा काम आपके लिए कर रहे हैं ना। लॉजिक तो बिल्कुल सही है कि एक और मखलूक की जरूरत क्या है आपको? हम आपके लिए तस्बीह करते हैं, आपकी हम्द करते हैं, आपकी सना करते हैं, आपकी बादशाहत तो चल रही है, आपको एक और मखलूक की क्या जरूरत है? तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम को तख्लीक किया और आदम अलैहिस्सलाम को जो मुमताज किया वो उसके इल्म में था कि सारी चीजों के नाम बता दिए। और फिर उन सारी चीजों को फरिश्तों के सामने रखा गया और फिर कहा गया बताओ ना मुझे, मुझे नहीं, मुझको, यानी अल्लाह कह रहे हैं मुझको बताओ, ऐसी बात बताओ जिसमें देखो झूठ ना हो। झूठ का मतलब क्या है? अपने अपनी, क्योंकि जब कोई सवाल आपसे करता है और आपको जवाब ना आता हो तो आप एजुकेशनल गेसेस देते हैं ना। एजुकेशनल गेसेस बेसिकली क्या होते हैं? झूठ ही होता है एक तरह का, बस अपनी तरफ से बनाकर पेश कर रहे हैं। खैर फरिश्तों की तो ये सिफत नहीं है कि अपनी तरफ से बनाकर पेश करें, लेकिन इल्म को एम्फसाइज करने के लिए अल्लाह ने कहा देखो ऐसी मुझे बात बताओ, ऐसी खबर बताओ, ऐसी चीज मेरे सामने रखो जिसमें निबा, यानी कि जिसमें झूठ ना हो। और इस बात का अब ये पूरी कंस्ट्रक्शन क्या बता रही है? बाबे फाल का फेले अमर, बाबे अफाल का फेले अमर, यानी हुक्म दिया जा रहा है कि मुझे पूरी बात बताना। अगर तुम्हें इन चीजों के नाम आते हैं ना तो मुझे पूरा पूरा बताना, उस तरह जिस तरह मैंने सिखाया है आदम अलैहिस्सलाम को, उस तरह बताना मुझे। क्योंकि बाबे अफाल क्या कह रहे हैं? कंप्लीशन की तरफ, कि जिस जिस तरह मैंने सिखाया, जिस तरह मैंने नाम बताए हैं, एक प्रोसेस है ना। अब आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीजें पता चल गई जो भी अल्लाह ने उनको सिखाई थी, तो उसी तरह तुम मुझे बताओ। एक तो एजुकेशनल गेसेस बीच में मत आओ, अपनी तरफ से कोई जो है चीज ऐड ऑन नहीं करनी, अपनी तरफ से जो है वो नहीं गेस करना कि ये क्या चीज है। अगर तुम्हें इल्म है तो मुझे बताओ। हाँ उलाई बे अस्माई कितनों में टूटता है? 2 में, बेजेड बी और अस्माई रूट वर्ड सीन मीन वाव। अस्माई यानी उन तमाम, हाँ उलाई क्या है? इसमें इशारा, इसमें इशारा क्या बता रहा है? इसमें इशारा यानी उन अशिया के, ये हाउलाई उन तमाम चीजों के, उन तमाम चीजों के इस्माई नाम, उन तमाम चीजों के नाम मुझे बताओ। इन, इन अगर, अच्छा इन क्या है यहाँ पे? हरफ शर्त है। इन क्या आ रहा है? शर्त आ रही है, कंडीशन आ रही है। अगर कुन तुम कितनों में टूटता है? 2 में। कुन अलहदा हुआ, तुम अलहदा हुआ। कुन क्या हुआ? फेले माजी, कुन हो,
तुम सादिकीन, सादिकीन कितनों में टूटता है? दो में। सदक अलहदा हुआ और या जज़म नून ज़बर अलहदा हुआ जो जमा को प्रेजेंट कर रहा है। रूट वर्ड है स्वाद दाल कफ, सदक। स्वाद के ऊपर जो ये छोटा खड़ी जबर है, इससे क्या पता चलता है कि ये इसम फाइल है और खबर काना है। तो सदक क्या होता है? दिल और जबान की हम आंगी होना। सदीक बहुत सच बोलने वाला। बाज कहते हैं सदीक वो होता है जिसने कभी झूठ ना बोला हो। बाज कहते हैं सदीक वो है जो सच का इस कदर होकर हो कि उससे कभी झूठ बन ही ना पाया हो। बाज कहते हैं सदीक वो है जिसके कौल और फेल में कोई तजाद नहीं होता, एक ही चीज होती है, उसका अमल, उसकी बातें बिल्कुल एन हदूद इलाही के मुताबिक होती हैं, वो उसी पर अमल करता है। तो सदक यानी कि आपका दिल और आपकी जबान जो है वो आपस में, उसके अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। सादा तर्जुमा इसका क्या किया जाता है? अगर तुम सच्चे हो तो सच्चा कौन होता है? सच्चा वो होता है जिसका दिल और इसकी जबान, उसका दिमाग, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। देखिए जितने भी साइकिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उसका मतलब क्या है कि आपका दिल कुछ कहता है, आपका दिमाग कुछ कहता है, आपकी जबान कुछ कहती है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस वजह से साइकिक डिसऑर्डर्स आते हैं, डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी आती है, वो सारा वो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एज अ ह्यूमन, जो हम इंसान हैं, उसमें हमारे अंदर कमजोरियां हैं। अब ये जो साइकिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये भी एक कमजोरियां होते हैं। उन कमजोरियों को ओवरकम करने के लिए अल्लाह ने हमें इबादत का तरीका सिखाया, जिक्र इलाही का तरीका सिखाया। तो सच्चा वो होता है जिसका दिल, दिमाग और जबान तीनों में अंडरस्टैंडिंग हो, तीनों में जो है कॉन्फ्लिक्ट ना हो। दिल वो ही सोचे जो दिमाग सोच रहा है, और दिल और दिमाग जो चीज सोच रही है, जबान वो ही के। अब ला इलाहा इल्लल्लाह कहना आसान है, लेकिन दिल और दिमाग को उसके अंदर समो देना मुश्किल काम है। तो अगर तुम सच्चे हो, यानी तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग एक ही बात कह रहा है, तुम्हारे अंदर हम आंगी है, एक अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे बताओ उन तमाम चीजों के नाम जो मैंने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए हैं, आदम अलैहिस्सलाम को बतलाए हैं, उन तमाम चीजों के नाम मुझे बताओ। अब होता क्या है कि फरिश्तों के पास इतना वसी नॉलेज नहीं है, उनका नॉलेज इतना वाइड नहीं है, उनकी रेंज इतनी वाइड नहीं है। अब इंसान को पहाड़ों के बारे में भी पता है, ठीक है ना, बादलों के बारे में भी पता है, इंसान को सूरज के बारे में भी पता है, इंसान को प्लांट के बारे में भी पता है, इंसान को प्लांट साइकिल के बारे में पता है, वाटर साइकिल के बारे में पता है, इस तरह बारिश होती है, इसी तरह डे एंड नाइट का साइकिल है, उसके बारे में पता है। खुद अपनी जात के बारे में जहाँ तक हम जा सकते हैं, हमें पता है कि दिल, दिमाग, ये सारी चीजें जो हैं साइकिक डिसऑर्डर्स होते हैं। फिर पूरा जिस्म किस तरह प्रोसीड करता है, क्या क्या बीमारियां होती हैं, ये सारा कुछ इंसान को पता है। इंसान को प्लांट्स के बारे में, इसी तरह इंसान को एनिमल्स के बारे में पता है। फरिश्तों के पास ये नॉलेज नहीं है, फरिश्तों के डिपार्टमेंट्स हैं। अब एक अगर बादल का फरिश्ता है, उसको पहाड़ों के बारे में कुछ नहीं पता होगा, और जो पहाड़ों का फरिश्ता है उसको प्लांट के बारे में कुछ नहीं पता होगा, उसको सिर्फ पहाड़ों के बारे में पता होगा। हाँ, ये हो सकता है कि उनका डिपार्टमेंट है, इंसान का नॉलेज उससे कम हो। अब बादल के बारे में हम जितना जान सकते थे हमने जाना, लेकिन इससे आगे क्या सीक्रेट्स हैं अल्लाह के, वो आगे जाके हमको पता चलेगा अगर कोई चीज और हमारे सामने आई। लेकिन जो बादलों का फरिश्ता है उसको हमसे ज्यादा बादलों के बारे में पता होगा। इसी तरह जो पहाड़ों का फरिश्ता है, हम भी पहाड़ तक पहुंच सके कि किस तरह पहाड़ बनते हैं, किस तरह प्लेट्स जो हैं एक दूसरे के साथ वो टकराती हैं, किस तरह ओवरलैपिंग होती है, जहां तक हम पहुंच सके वहां तक पहुंचे। लेकिन जो फरिश्ता है पहाड़ों का,
ان کو ہم سے زیادہ پتا ہوگا، بے شک پتا ہوگا، لیکن ہمیں اتنا ضرور نالج ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ بادل ہے، یہ درخت ہے، یہ جانور ہے، یہ گھاس ہے، یہ سورج ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ ساری چیزیں فرشتوں کو نہیں پتا۔ فرشتوں کو صرف اور صرف وہی پتا جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ تبھی دیکھیں نا، اسمائی ہاولائی، تمام چیزوں کے نام بتاؤ، منا تو بے اسمائی، مجھے نام بتا دو۔ اب یہ والا ڈپارٹمنٹ اگر یہ والا فرشتہ جو ہے، اس کا جو ڈپارٹمنٹ اگر بادلوں کا ہے تو وہ کہے گا یہ بادل ہے۔ اب یہ والا فرشتہ ہے، اگر اس کے پاس پہاڑوں کا ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ یہ کہے گا پہاڑ ہے۔ تو ایک ایک ہو سکتا تھا نا، ایک ایک ڈپارٹمنٹ اپنا اپنے جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اس کے سامنے، اس کا نام لیتا چلا جائے تو ہو گیا کام۔ لیکن یہ جو ہاں اولائی ہے نا، اس نے کیا کہا، نہیں 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 نہیں، اللہ نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، تم سارے اگر فرشتے ہو تو ان ساروں کے نام مجھے بتاؤ۔ ایک ایک فرشتہ مجھے بتائے، یہ بھی پہاڑ ہے، یہ بھی بادل ہے، یہ بھی زمین ہے، یہ بھی آسمان ہے، یہ نہیں صرف اور صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتاؤ۔ ابھی دیکھنا، صادقین، یہ یا جزم نون زبر اس کے لیے جمع کے لیے ہے، تو یہ یازم ہے یعنی کہ سارے کے سارے، اگر سارے ساتھ کو، یعنی کہ تم آپس میں جو ہے تمہاری ہم آہنگی ہے، تمہاری آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، دو کیا کرو مجھے بتاؤ، انبیونی مجھے بتاؤ، ایسی بات بتاؤ جس میں جھوٹ نہ ہو، ایسا علم دو جو فائدہ دے، جو میں نے جس طرح سکھایا آدم علیہ السلام کو۔ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ مجھے یہ ساری چیزیں کیا ہیں، کیا کیا ان کے نام ہیں، مجھے بتاؤ۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علامہ سارا علم دے دیا جو کہ ضرورت تھی اس کی، اس دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا کو پروسیڈ کرنے کے لیے۔ ان چیزوں کو اگر بغیر علم کے آدم علیہ السلام آ جاتے اس دنیا میں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، انسان کو کیا پتا، کچھ نہیں۔ تو علم کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی طاقت ہے اس علم نے، اور روح ربانی نے، روح ربانی آئی ہے تو ہمارا دماغ چلنا شروع ہے، ورنہ تو اگر روح ربانی آپ نکال دیں تو انسان صرف صرف کیا ہے، مٹی کا پتلا ہے، کچھ نہیں۔ تو روح ربانی جب اندر آئی ہے تو ہمارا دماغ چلا ہے، جب ہمارا دماغ چلا ہے تو ہمارے عقل، فہم، ذکر آیا ہے، ہم اعلیٰ درجے پر پہنچے ہیں۔ اسی علم اور روح ربانی کی وجہ سے ہم تمام چیزوں سے ممتاز ہیں، ہم تمام چیزوں سے افضل ہیں۔ تو یہ جو سب سے اہم چیز اس پوری آیت میں ہے وہ کیا ہے، علم، کہ اللہ نے ہمیں علم دیا، اور اس علم کی بنا پہ، یہ علم تو جنات کے پاس بھی نہیں ہے۔ جنات کا جو سب سے بڑا اسکالر ہے، اگر اس کو انسانوں کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو وہ کتنا ہے، ہمارے 10 سال کے بچے کی طرح اس کا دماغ ہے، اور وہ اس کا دماغ اسکالر، جو جنات کا اسکالر ہے، اس جن کا دماغ جو ہے کتنا ہے، ہمارے 10 سال بچہ، جو ہمارا 10 سال کا بچہ ہوتا ہے، جس کا اس کا دماغ جس طرح چل رہا ہوتا ہے، اس جو جنات کا اسکالر ہے اس کا دماغ اتنا چلتا ہے، اس سے زیادہ نہیں چلتا۔ تو سوال اس پوری آیت میں یہ اٹھتا ہے، کیا ہم نے اپنے علم کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کیونکہ اس علم نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور یہ جو اللہ نے ہمارا دماغ رکھا ہے، اس دماغ میں کتنا پوٹینشل رکھا ہے اللہ نے علم سیکھنے کا، جتنا سیکھتے جاؤ اتنا علم کا ذخیرہ آپ کے اندر جذب ہوتا رہتا ہے، اور یہ کائنات تو کھلی کتاب ہے، کتنی ہم نے پڑھ لی ہے، کتنا ہم نے اپنے علم کو استعمال کیا، کیونکہ اسی علم کی بنا پہ ہم فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتے ہیں، ہم جنات سے بھی افضل ہیں۔ اسی علم کی بنا پر ہماری جو مخلوقات جو ہمارے سراؤنڈنگ میں ہیں، اللہ کی تو اور بہت ساری مخلوقات ہیں، لیکن جو ہمارے سراؤنڈنگ میں اسی علم کی بنا پر ہیں، اور اسی علم کی بنا پر ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اسی علم کی بنا پر ہم دوزخ سے بچ سکتے ہیں۔ تو سوال یہ آیت ہم سے یہ پوچھ رہی ہے کہ ہم نے کتنا اس علم کا حق ادا کیا ہے، کتنا کتنا اس علم کو سیکھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اسی سے معرفت الہی ہے، اسی سے اللہ کی پہچان ہے، اور یہ پہچان، یہ علم
اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا، آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ اور ہم کس کی نسل ہیں؟ آدم علیہ السلام کی۔ ہم کس کے آسپرنگس ہیں؟ آدم علیہ السلام کے۔ ان کو علم سکھایا گیا، گویا ہمارے اندر پوٹینشل رکھا گیا علم سیکھنے کا۔ تو کیا ہم نے علم سیکھ لیا اپنی زندگی میں؟ کتنی زندگی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال؟ دماغ کہاں تک ہے ہمارا؟ جتنا جوانی میں کام کرتا ہے آہستہ آہستہ وہ ویسے ہی سلو ڈاؤن ہونے لگ جاتا ہے، جو اللہ نے سائیکل رکھا ہے۔ چلے اگر ایک بندہ 80 سال تک زندہ ہے، 80 سال بھی بہت زندگی ہوتی ہے، اس 80 سال میں اس نے اس علم کا حق کتنا ادا کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تو پوچھے گا، علم ایک نعمت ہے، میں نے تم کو دی تھی، تم نے استعمال کی کہ نہیں کی؟ کیا جواب دیں گے جب کل کو کھڑے ہوں گے؟ اور یہ ساری آیت یہی تو بتا رہی ہے، اتنا اللہ نے لیکن باب تفصیل اہتمام کیا علم کا۔ اور ہم نے علم کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو الماری کی زینت بنا دیا۔ تو یہ آیت صرف آدم علیہ السلام کی آیت نہیں ہے، یہ ہمیں بھی سبق دیتی ہے کہ اللہ نے علم کو دے کر ہمیں کہا سچے بنو، سچائی کا حق ادا کرو، کیونکہ علم ہی ہمیں سکھا سکتا ہے کہ ہم سچائی کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں، اور علم ہی ہمیں فرشتوں سے ممتاز کر سکتا ہے، علم ہی ہمیں اللہ کے قریب لا سکتا ہے، علم ہی ہمیں مقربین بارگاہ الہی میں اس کی شمولیت دے سکتا ہے، علم ہی ہمیں جنت العدن فردوس بری کا سردار بنا سکتا ہے، علم ہی ہمیں خلق العظیم تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ جو اللہ کے مقرب ہوں گے ان میں اور باقیوں میں علم ہی کا فرق ہوگا۔ تو جتنا علم حاصل کرو گے اتنی عبادتوں کا حق ادا کر سکو گے، اتنا اللہ کا حق ادا کر سکو گے، اور جتنا اللہ کا حق ادا کرو گے اتنا ہی جنت تمہارا مقدر بنے گی۔